एको सतगुरु प्रसाद प्यारी साध संगत जी, अज असी ज्ञान जोत प्रोग्राम विच श्री गुरु रविदास महाराज जी की बाणी विचों एक शब्द लैके आए हाँ। इस शब्द ते अज असी विचार करांगे। सतयुग सत त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दड़े, कल केवल नाम आधार। एको सतगुरु प्रसाद आद गुर नमे, जुगाद गुर नमे, सतगुरु ए नमे, श्री गुरुदेव ए नमे। प्यारी सत्संग जी, जो अज असी श्री गुरु रविदास जी महाराज की बाणी का शब्द लैके आए हाँ, इस ते असी जो हजूर महाराज जी ने उस वेले समय और माहौल मुताबक अपनी बाणी उचारी है सानू समझाउण वास्ते, अज असी ये तुष बुद्धि नाल उस ते विचार करने की कोशिश करांगे। आप जी लिखते हैं, सत युग सत त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दड़े, कल केवल नाम आधार। आप जी सानू समझाते ने कि युग हैं, युगों तो बाद यह कल युग आता है। चार युग जानी कि सतयुग त्रेता ते द्वापर ते फिर कहते कल युग आता। ये एक दूसरे के उपर चक्कर लाते हैं। पर सानू गुरु घर की बाणी पहला दसदी है, की लिखते हैं आप, आपे करता पुरख विधाता, जिन आपे आप पछाता, आपे सतगुरु आपे सेवक, आपे सृष्ट उपायंदा। वो सच्चा पातशाह ने आप ही यह कहते वो करता पुरख है, उस दे उत्ते कोई होर उसका जानी कि शरीक या मालक नहीं है। कहते वो अपने आप ही कहते दुनिया उन्हें पैदा की, आपे आप पछाता। अपने नूं जे हुण असीं लुभना होवे उन्हां नूं तां वो आप ही आके सानू लभण दा तरीका दसूगा। आपे ही सतगुरु, आपे ही सेवक, आपे ही सृष्ट उपायंदा। आप ही कहंदे ये दुनिया सारी उसने पैदा कीती है, किहड़ी जिस दुनिया दे विच असीं इत्थे आके बैठे हाँ। प्यारी साध संगत जी, सानू दूसरे पासे कबीर साहब जी लिखते हैं, खंड पताल दीप सब लोआ, काले बस आप प्रभ किया। खंड पताल बनाए उस करतार ने, जितनी भी दुनिया बनाई सारी बना के उस दे विचों कुछ हिस्सा जिहड़ा है वो काल दे सपुर्द कर दिता। हुण प्यारी साध संगत जी, वो जिहड़ा काल दे सपुर्द कीता, असी दुनिया दे जीव उस दे विच हाँ, असी उस दे विच हाँ। हुण इत्थे लिखदे आ उन्हें की बनाए, पहला उन्होंने युग बनाए जिदा सतयुग त्रेता द्वापर ते फिर कहते कल युग आता। ये एक दूसरे के अगे पिछे चक्कर लगाते हैं। इस नूं फिर गाहां किद्दां उन्होंने सालां च बंड दिता। सालां तो बाद की कहते सानू महीने हफ्तियां दे विच, दिन रात मिनटां घंटे सकिंटां दे विच उन्होंने सानू ये बदल के रख दिता। हुण जिहड़ा इंसान है इत्थे बैठा है, ये इस दुनिया ते आके इस ही चक्कर च फसिया बैठा है। सानू गुरु घर की बाणी है, श्री गुरु नानक देव जी सानू समझाते हैं, की दसदे ने कि सतयुग साच कहे सब कोई। सतयुग दे विच कोई झूठ बोलने की लोड़ नहीं सी पैंदे, सच ही सच उत्थे बोलिया। कहते सच वरते सच्चा सोई। उस वेले भी उस सच्चे पातशाह जो सच्चा परमात्मा सी उसका ही कहते उत्थे जानी कि नाम दी जां ओह जिहड़ी उसनूं प्राप्त करने की विधि उन्हां कोले सी। मनमुख साच भरम बहु पंजन। उस सतयुग दे विच भी मनमुख जीव सन, वो कहते की आ बहुत भरमां च फसे हुए से। कहते जेड़े गुरमुख साच सिखाई है, उस वेले भी जेड़े मनमुख लोकी सन, वो जदों गुरमुख दे कोल जाके शरण जाते थे उत्थों कहते उन्होंने प्राप्त होंदे सी ज्ञान। हुण फिर कहते त्रेता, त्रेता धर्म कला एक चूकी,
तीन चरण एक दुविधा सुखी। त्रेते ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਾਚ ਬਖਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਖਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਪਚੇ ਪਚਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੁਆਪਰ ਦੀ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੇ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰੇ ਪਰਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੇ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੇ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਭਾਖੀ, ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੇ, ਆਪ ਵੀ ਵਰਤਾ ਤੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਰਤਾਰਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਮਾਏ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੂੜ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੂੜ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, तीनों युग तीनों दृढ़े, तीनों युग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। कल युग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ तीनों युग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ में ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸੇ ਸਭ ਲੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖੰਡ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਇਨ ਲੋਈ ਡਿਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਠਿਆ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੂਝੇ ਮੂੰਹ ਕਣੀ, ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ, ਉਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨ ਦਿਸੌਂਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਯੁਗ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰਮ ਕਲਯੁਗ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ तीनों युग तीनों दरिड़े, कहते मैं तिन्ने युग तीनों लंघ गए, दरिड़े आ मैं उन्हें हो के गया। कहते कल केवल नाम आधार, इत्थे नाम बिना आधार ना होई। सानू यह समझाया कि जितनी देर ये जीव आया, हुण सानू अगे दसणगे कि असी इस दुनिया च आए हाँ, की साडी वजह है, क्योंकि वो असी चौहां युगां दे विच काल दे अधीन बैठे हाँ। काल सानू इत्थों बाहर जाण दा रस्ता नहीं दिखाता। जितनी देर असी सानू की लोड़ है उस सच्चे पातशाह दे लड़ लगण दी, उस गुरु दे लड़, क्योंकि काल इतना बलवान है कि उस ब्रह्म उहदे कोल है, ब्रह्म चों अपनी आत्मा जिहड़ियां उहदे अंडर है, उस तो वो पार ब्रह्म जाण तो रोकदा। इस करके सानू मेन मुद्दा है कि जिहड़ा है कहंदे नाम जितनी देर प्राप्त नहीं हुंदा, उतनी देर कहंदे तुसीं इस काल दे जाल चों निकल के पार ब्रह्म दयाल दे देश, उस सच्चे पातशाह दे देश च नहीं जा सकते। ये इन्होंने समझाउण दा मुद्दा है। अगे दसणगे हुण अगली कड़ी च फिर कहंदे किस तरह लोकी जां असी दुनिया दे जीव इस दुनिया दे विच भुल्ले बैठे हाँ। प्यार नाल सुनो अगली कड़ी च सानू हजूर की समझाउंदे ने। पार कैसे पाए वो रे, मोह सो को ना कहे समझावे, जाते आवागवन बुलाए रहाओ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦਸੀ ਬਣੇ, ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ ਕਾਲੇ ਬਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਇਹ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦਾਇਰ ਹੈ। ब्रह्म के दायरे दे विच असी कहंदे सानू बंद किया है। ब्रह्म का दायर जिहड़ा ये की आ, कहंदे ये अंधकूप दा माया है, इहदे विचों बाहर निकलण दा असी अपनी बुद्धि नाल बाहर नहीं जा सकते जितनी देर कहंदे सानू वो सच्चा पातशाह आप नहीं ले जांदा। हुण एक तरह की गल है, पिछे दस के आए भी पंजवीं पातशाही, जे अखां तो अन्ना होवे,
ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਅੰਧ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਜਾਖਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਵੋ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਮੋਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ ਸਮਝਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਵਾ ਗਵਣ ਬਿਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਬੁਲਾਏ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿਸਾਈਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਵੋ ਰੇ, ਮੋਸੋ ਕੋ ਨਾ ਕਹੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨਮੁਖ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਵਾਗਮਨ ਬੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਭੱਜ ਪਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਨ ਬਿਦ ਸੰਤੋ ਉਤਰੋ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਉਹ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਭੱਜ ਪਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀਵ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨ ਵਿਦ ਸੰਤੋ ਉਤਰੋ ਪਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਵੋ ਰੋ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਧੁਰ ਧਾਮ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੁਨ ਨਿਮਨ, ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗਰੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁੰਜੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬਿਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਤਨੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਬੜੇ। ਤਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਰੋਖਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਨ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀਏ, ਕਰਤਾ ਦਿਸੇ ਸਭ ਲੋਏ, ਕਵਨ ਕਰਮ ਤੇ ਛੂਟੀਏ, ਜੈ ਸਾਦੇ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀਏ, ਕਰਤਾ ਦਿਸੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਲੋਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਨ ਕਰਮ ਤੇ ਛੁੱਟੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੁੱਟੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਵਨ ਕਰਮ ਤੇ ਛੁੱਟੀਏ ਜੇ ਸਾਧੇ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਹਟ ਬੁੱਧੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਆਂ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਨ ਹਠ ਬੁੱਧੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਕੀਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਆਂ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੇ ਜਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਸ ਹਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਉ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਮ ਆ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਮਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਰ ਬੈਠਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਬਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀਏ ਕਰਤਾ ਦਿਸੇ ਸਭ ਲੋਏ, ਕਵਨ ਕਰਮ ਤੇ ਛੂਟੀਏ ਜੇ ਸਾਧੇ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨ, ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਕੋ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਫਲ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਫਲ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਿਲਣ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਹਰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਪੂਜਾ ਹਰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪੂਜਣ ਹਾਰ ਚੜਾਵੇ। ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ?
ਜੋ ਪੂਜਾ ਹਰ ਪਲ ਮਾਨੇ ਪੂਜਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਨਹਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿ ਜੋ ਪੂਜਾ ਹਰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੂਜਨਹਾਰ ਚੜਾਵੇ, ਜੋ ਪੂਜਾ ਹਰ ਪਲ ਮਾਨੇ ਪੂਜਨਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਕੌਣ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਮਨ ਲਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਕੌਣ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਾਰ ਅਧਿਕ ਪਖਾਰੀਏ ਘਟ ਭੀਤਰ ਬਵਿਧ ਵਿਕਾਰ ਸੁਤ ਕਬਨ ਪਰ ਹੋਏ ਬੋ ਸੱਚ ਕੁੰਚਰ ਵਿਦ ਵਿਹਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਢਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਢਲਣ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਉਦੋਂ ਕ ਪਖਾਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਘਟ ਭੀਤਰ ਵਿਦ ਵਿਹਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨ, ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਬਨ ਪੇ ਹੋਏ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਦਾ, ਸੁੰਡਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕਬਨ ਪੇ ਹੋਏਗੋ ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਵਿਦ ਵਿਹਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਵਿਆਹ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਉਹੀ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਤੈਸ ਬਖੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਮੈਲ ਆ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਵਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਬਖੁੰਠ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਤਿਸ ਬਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਜਲ ਕੇ ਮੰਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਕੇ ਮੰਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਹਾਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂਡਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਮੈਂਡਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੱਡੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਂਡਕ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼
ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਉਦਕ ਪਖਾਰੀਏ, ਘਟ ਪੀਤਰ ਵਿਵਿਧ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਨ ਪੇ ਹੋਏਗੋ, ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਵਿਦ ਵਿਹਾਰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਸੋਚਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਬ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਰਜਨੀ ਜਥਾ, ਗਤ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਂਬੋ ਛੁਏ, ਕਣਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਇੱਕਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਰਬ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਰਜਨੀ ਜਥਾ, ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਂਬਾ ਛੂਏ, ਕਣਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਈ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗਤ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਂਬਾ ਛੂਏ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸ ਅਗਰ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਛੂਹਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਬਾ ਦੀ ਅਕਲ ਸੀ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਪਦੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਥੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਛੋਹ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੋਨੇ ਅਰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਰੀਜੇ। ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਮਨੂਰ ਅਤ ਫੀਕੇ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਬ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਰਜਨੀ ਜਥਾ, ਗਤ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਂਬੋ ਛੂਏ, ਕਣਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ, ਓਨ ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਛੁਟਕਤ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਭੇਟੀਏ। ਭਾਈ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਟੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਭੇਟੀਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ। ਉਹ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਮਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਨਮਨ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੇ।
ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਨਮਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਨਮਨ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ, ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਜਿਸ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ, ਉਨਮਨ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਜਗਤ ਜਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਬੇਕਾਰ, ਸੋਈ ਬਸ ਰਸ ਮਨ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਗੇ? ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਜੋ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਠ ਬਕਾਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੋਂ? ਭਗਤੀ ਜੁਗਤੀ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸੋਈ ਬਸ ਰਸ ਮਨ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬੰਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਏਕ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਅਕਥ ਕਥਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੁਹੇਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦੁਹੇਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਾਹੀ ਕਾयर का काम शीश उतारे हाथ से सो लेसी सतनाम। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਬਈ ਐਵੇਂ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾयर ਜਿਹੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਠ ਵਿਕਾਰ, ਸੋਈ ਬਸ ਰਸ ਮਨ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀਏ ਤਾਰੀ ਨਾ ਟਰੇ ਭਰਮ ਫਾਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਨਗ੍ਰਹਿ ਕੀਏ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਕੀਤੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰੀ ਨਾ ਟਰੇ ਭਰਮ ਫਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰੀ
ਉਹ ਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਂਸ ਜਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਵਿਧੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਭਰਮ ਦੀ ਫਾਸ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਮ ਬੰਦੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਝੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਘਟ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਸੰਚੀਏ ਸੋ कट जान मसान जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। कहते जितनी देर कहते थोड़े अंदर वो परमात्मा का प्यार नहीं जानी कि जागदा, उतनी देर कहते जिस तरह वो लोहार की खल हुंदी आ, वो जिहड़ा चुल्हा लाया हुंदा उहनूं गर्म करने वास्ते हवा भरदा, लेकिन हवा भरदा श्वास लैंदा, लेकिन कहते उहदे विच प्राण नहीं हुंदे। इसी तरह कहते जिहड़े इंसान इस चीज़ के मगर लगे हुआ उन्होंने अंदर भी उस प्राण कौन है, साडा प्रीतम जिहड़ा परमात्मा, जितनी देर असी उसनूं नहीं प्रगट किया, कहते असी भी उस खल दी नहीं आई हैं। हुण की लिखा, अनेक यतन निग्रह किए टारी न डरे भरम फांस प्रेम भगत नहीं उपजे ਤਾਂ ਤੇ रविदास उदास। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ अनेक जतन ग्रह किए टारी ना टरे भरम फास प्रेम भगत नाही उपजे ਤਾਂ ਤੇ रविदास उदास। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ।